ابراہیم کے ایک بڑا انسانیت والا بادشاہ آیا ہے، ایک دلی کی سرزمین پہ بالکل فیصلہ کرنے والا بادشاہ آیا ہے، جو دلی کی تخت پہ بیٹھتا ہے، دن بھر لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں عشاء کی آزان ہوتی ہے تو دلی کی شاہی جامع مسجد میں جا کر لوگوں کو تراویح میں قرآن کی تلاوت سنایا کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہا بابا آپ چپ ہو جائے، میں ان بادشاہ سے جا کر ملوں گی۔ وہ بادشاہ، وہ پنڈت کی بیٹی شکنتلا دیوی، وہ مغلیہ سلطنت کا لباس پہنتی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے، گھوڑے کو تیر کستی ہے، آگے نکلتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی نماز سے واپس ہو رہے ہیں، فریادیوں کی لائن لگی ہے، وہ شکنتلا دیوی فریادیوں کی لائن میں جا کر اپنی عرضی لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی پرچی لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب کا نمبر آیا، جب ان کے پاس حضرت اورنگزیب عالمگیر پہنچتے ہیں، ان کو دیکھا، خط کو پڑھا، لسٹ کو پڑھا، پرچے کو پڑھا اور اپنے گلے سے چادر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اتارا اور شکنتلا دیوی کے بدن پہ رکھ دیا اور کہا بیٹی تیرا لباس یہ نہیں ہے بلکہ تیرا لباس یہ ہے، تو پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ سن بیٹی تو چلی جا بنارس، میں کہنا چاہوں گا بیٹی تو بنارس جا، اورنگزیب ضرور تمہیں انصاف دلائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر بڑے ہاتھ تھے، انہوں نے نہ جانے بڑے ہندوؤں کو ستایا، تم نے ہسٹری کو پڑھا نہیں ہے، تم نے تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، اتنا کہنا تھا۔ وہ پنڈت کی بیٹی شکنتلا آ جاتی ہے، اپنے گھر آتی ہے، شادی کا دن آ گیا ہے، ادھر ابراہیم کوتوال لوگوں میں اشرفیاں لٹا رہا ہے، پیسے لٹا رہا ہے۔ پنڈت نے کہا بیٹی اب گولی سچ گئی ہے، اب تو روانے ہونے والی ہے۔ اے بیٹی کہا تیرا وہ بادشاہ ہے جس پہ تو بھروسہ کر رہی ہے، مجھے معلوم ہے وہ مسلمان ہے، نہیں آئے گا جیسا آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر وہ پنڈت نے کہا بیٹی اب نہیں آئے گا۔ ابراہیم کوتوال ادھر اشرفیاں لٹاتا ہے، شکنتلا کہتی ہے بابا جان چپ ہو جائیے، روئیے مت، مجھے یقین ہے کہ جس نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے، بیٹی کی عزت ایک باپ بچانے ضرور آئے گا، اس لیے مجھے یقین ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ پنڈت کی بیٹی بھی رونے لگتی ہے، دونوں پنڈت اور بیٹی شکنتلا دونوں گلے لگ کر رونے لگتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اتنے میں ابراہیم کوتوال جو اشرفیاں بانٹ رہا تھا، ان اشرفی لینے والے فقیروں میں سے ایک کمبل اوڑھ کر ایک شخص آیا اور کہنے لگا ابراہیم کوتوال تو اشرفیاں لٹا رہا ہے، مجھے تیری اشرفیاں ایسے زمین پہ پڑی ہوئی نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیسے لے گا؟ کہا ہاتھ میں دینا ہوگا۔ کہا سن لے لے، ہاتھ میں ہی دے دیتا ہوں، کیونکہ آج میرے لیے خوشی کا دن ہے، آج میرے لیے بالکل فخر کا دن ہے، آج میرے لیے خوشی منانے کا دن آیا ہے، جشن منانے کا دن آیا ہے۔ آج شکنتلا پنڈت کی بیٹی کی ڈولی میں اٹھوا لوں گا۔ اتنا کہنا تھا، اس کمبل پوش فقیر نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ابراہیم کوتوال گھوڑے پر بیٹھ کر گزر اشرفیاں اپنی جھولی سے نکال کر اس کمبل پوش فقیر کو ہاتھ میں دیا۔ جیسے ہی دینے لگا، اس فقیر کمبل اوڑھے ہوئے فقیر نے ابراہیم کوتوال کے ہاتھ کو پکڑا اور زمین پہ اٹھا کر پٹک دیا، سینے پہ بیٹھ گیا۔ وہ فقیر جیسے ہی سینے پر بیٹھا ہے، ہنگامہ مچ گیا، لوگوں میں چاروں طرف ہنگامہ مچ گیا۔ ایک فقیر کمبل اوڑھ کر آیا ہے، ابراہیم کوتوال کو زمین پہ پٹک دیا ہے، ہاتھ سے پکڑا ہے، گھوڑے سے زمین پر پٹک دیا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا، شور مچ گیا۔ حضرت وہ فقیر نے اپنے اوپر سے کمبل کو چادر کو ہٹایا تو دیکھا ابراہیم کوتوال نے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر اس کمبل میں چھپ کر بنارس آ گئے تھے۔ اللہ سبحان، اتنا کہنا تھا، ابراہیم کوتوال معافی مانگنے لگا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں کہ 2 پاگل ہاتھی کو منگوایا جائے، بیچ چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا، 2 پاگل ہاتھی کے پیروں میں زنجیر باندھا گیا اور ابراہیم کوتوال کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھا اور دونوں طرف 2 پاگل ہاتھیوں کو دوڑا دیا اور ابراہیم کوتوال کو
ڈھنگ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اورنگزیب عالمگیر اگر فیصلہ کرتا ہے تو انسانیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اللہ سمجھ لوگوں، میں کہنا چاہوں گا آج جو لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہنے لگتے ہیں چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے، ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ اس لیے لوگوں، اسلام مانوتا سکھاتا ہے، اسلام پریم سکھاتا ہے، اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام آپس میں تناؤ نہیں سکھاتا ہے، اسلام تو آپس میں مل جل کر رہنے کو سکھاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں، اگر پوری دنیا میں کسی کا پیغام عام ہوگا، اگر پوری دنیا کو ضرورت ہے تو آمنہ کے لال کی ضرورت ہے۔ شان رحمت آمنہ کا۔ اچھا بھول گئے آپ لوگ، بھول گئے کیا؟ بھول گئے؟ شان رحمت آمنہ کا۔ پورا مجمع، پورا مجمع۔ شان رحمت آمنہ کا ہے، اور ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا۔ پورا مجمع دیکھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ، پورا مجمع بولے مدینے والے مصطفیٰ، اور جن کا روزہ سامنے ہے وہ بھی آپ اور ہم کو، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی مدینے میں رہ کر ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ محبت سے بولے 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 سبحان اللہ، اور پیار سے سبحان اللہ۔ پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ کی جانے کون بشر ہے، پردے میں لیکن سب پہ نظر ہے، اللہ کی جانے کون بشر ہے، اور انگلی اٹھی بے ٹکڑے کمر ہے، انگلی اٹھی بے ٹکڑے کمر ہے، اللہ کی جانے کون بشر ہے، انگلی اٹھی بے ٹکڑے کمر ہے، اللہ کی جانے کون بشر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا منتر پورا کر دوں کیا؟ پورا کر دوں؟ کہا کہ لوگوں، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، گیا دھرم مت چھوڑ، اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ لوگو، اس سے ناتا جوڑ، اور بن کے منشیہ آیا جگ میں کیوں تو گیا یہ بھول، بن کے منشیہ آیا جگ میں۔ ہر منشیہ آج پریشان نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم اور آپ نے سوچا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے کہ دولت کماؤ زندگی میں سکون آ جائے گا، ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے مکان بنا لو، بلڈنگ بنا لو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن نہیں میرے بھائی، اگر مکان بنانے سے زندگی میں سکون آتا، گاڑی اور بنگلے بنانے میں اگر سکون ہوتا، زمین و جائیداد میں اگر سکون ہوتا، تو مالدار امیر لوگوں کو، پیسے والوں کو نیند کی گولیاں کھا کر سونا نہیں پڑتا۔ آپ نے کتنے امیروں کو دیکھا ہوگا، ہم نے کتنے مالداروں کو دیکھا ہے جو نیند کی گولیاں کھا کر بستر پہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں، لیکن نیند انہیں نہیں آتی ہے۔ لیکن ایک مزدور یاد رکھو وجہ کیا ہے؟ ہم نے سوچا یہ کہ دولت کماؤ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نہ صاحب، اگر زندگی میں سکون چاہیے، آپ ٹھنڈی کے زمانے میں اپنے یہاں جاتے ہو مارکیٹ، اپنے بچوں کے لیے جوتا خریدنے کو ایک پیغام لے کر جائیں۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کے پیر کی روح خوش ہو جائے، آپ کے پیر کی روح دعا دینے لگے، تو ایک پیر کے پوری میں ذرا سننا، اگر اپنے پیر کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو، آپ ایسے ویسے
दौलत न लुटाएं, जूता खरीदने जाएं, एक जूता अपने बच्चे के लिए लें, एक जूता आपके घर के बगल के पड़ोसी गरीब के बच्चे के लिए लें। अल्लाह की कसम, आपका बेटा एक जूता पहनेगा, एक जोड़ी जूता आपके बगल के पड़ोसी गरीब का बच्चा पहनेगा। यहाँ गरीब का बच्चा मुस्कुराएगा, मज़ार में आपके पीर मुस्कुराएंगे। यहाँ गरीब का बच्चा मुस्कुराएगा, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। यहाँ गरीब का बच्चा मुस्कुराएगा। लोग क्या समझते हैं, दौलत कमाओ सुकून आ जाए, लेकिन एक बात आखिरी में कह दूं, दौलत में सुकून नहीं है। गरीबी में अगर अल्लाह चाहे अपने फजल डाल दे अपना, तो अल्लाह उसमें भी सुकून डाल देता है। जरा सुनिएगा, अमीर तो नींद की गोलियां खा रहा है, लेकिन एक गरीब मजदूर सुबह सवेरे बिस्तर से उठता है, फजर की नमाज अदा करता है, अपने कांधे पे कुदाल यानी फावड़ा रखता है। फावड़ा समझते हैं आप? फावड़ा रखता है, और कुछ खाने की चीजें तो घर में है नहीं, 3 रात की सूखी रोटी बची है, वही 3 रोटी एक मजदूर अपने गमछे में, अपने रुमाल में बांधता है। 3 रोटी और अचार के कुछ टुकड़े बांध लेता है और अपने गमछे में, रुमाल में बांधकर हमारे खेतों में, आपके माठ में जाता है। क्या करने? कुदाल चलाने, फावड़ा चलाने। 4 घंटा वो गरीब फावड़ा चलाता है। जरा सुनना प्यारे, यहाँ बैठे होंगे बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले, बहुत सारे ईंट ढोने वाले, बहुत सारे मजदूरी करने वाले। मजदूरों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जो शख्स मेहनत मजदूरी करता है वो शख्स मदीने वाले मुस्तफा का हबीब है। अल्लाह समझ, यानी मदीने वाले मुस्तफा उनसे मोहब्बत करते हैं। जरा सुनिएगा, वो गरीब अपने रुमाल में 3 सूखी रोटी, अचार के कुछ टुकड़े बांधता है और अपने कांधे पे फावड़ा रखता है। 4 घंटा ड्यूटी करता है। जब सुहर की आजान होती है, वजू करके खेत ही में नमाज पढ़ लेता है। नमाज पढ़ने के बाद दरख्त की छांव देखता है, छांव में जाकर गाछ के नीचे बैठ जाता है और बैठने के बाद वो सूखी रोटी अपने रुमाल की गिरह को खोलता है और सूखी रोटी को तोड़ता है। ताजा रोटी तो है नहीं, सूखी रोटी को तोड़ता है, अचार में भिगोता है, अपने मुंह में डालता है। कभी देखना, जो माठ में खेत में बैठकर मजदूर खाना खाते हैं, दोपहर का खाना वो मजदूर जब बैठकर खाने लगते हैं, वो सूखी रोटी अचार में भिगोकर जब मुंह में डालता है, अल्लाह की कसम ऐसा लगता है इस मजदूर के सामने, इस सूखी रोटी और अचार के सामने बिरयानी का टेस्ट भी फेल नजर आता है, बिरयानी का मजा भी फेल नजर आता है। कभी मेरी बातों को सुनकर तो देखे साथी, कभी आप अपने तकिया पे सर रख कर सोचना, उस गरीब की जिंदगी में इतना सुकून है जब 4 घंटा और ड्यूटी करता है। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद अपने मालिक के दरवाजे पर पहुंचता है। उसका मालिक अपने मालिक के सामने हाथ को फैलाता है कि हमें मेरी मजदूरी दे दे। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, ए लोगों, मजदूर की मजदूरी उनका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। जो शख्स मजदूर की मजदूरी रखता है, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। जरा प्यारे सुनकर जाना, 8 घंटा ड्यूटी किया है, पसीने से सराबोर है, मालिक के दरवाजे पर खड़ा है और हाथ को फैलाता है। उसका मालिक अपनी जेब में हाथ डालता है, 3 नंबरी निकालता है, 300 के नोट निकालता है और उसे जब पकड़ाने लगता है, वो गरीब जो 8 घंटा हमारे माट आपकी खेतों में काम करके आया है, अपने हाथों को झाड़ता है, 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है और अपने मालिक की तरफ हाथ को बढ़ाता है, 300 रुपया लेता है, अपनी जेब में डालता है। कभी देखना मजदूरों को, जब वो घर की तरफ जाता है, सीना चौड़ा करके जाता है, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला है इस पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में इस मजदूर से ज्यादा अल्लाह ने किसी
को मालदार बनाया ही नहीं है। कभी सोच कर देखो तो सही, साहिब उनकी जिंदगी में सुकून कैसे आ गया। आज लोग कहते हैं मजदूरों की मजदूरी से, अगर 310 रुपया अगर मजदूरी है, 3 दिन मजदूरी कोई मजदूर करता है, तो फिर हम 930 रुपए हुए, हम तो मजदूरों को 900 रुपए दे देते हैं, लेकिन 30 रुपए कहते ये कोई पैसा है क्या? यानी आपकी नजर में तो 30 रुपए कुछ भी नहीं है। याद रखें, अल्लाह ताला की बारगाह में आपको जवाब देना होगा। मुस्तफा के सामने आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। साहिब मैं कहना चाहूंगा, अगर 930 रुपए हुए तो 930 रुपए मजदूर की मजदूरी अदा करें। अगर आपने 30 रुपए न दिया, आपकी नजर में कुछ ना हो 30 रुपया, लेकिन उन गरीब की नजर में 30 रुपए का महत्व क्या है वो आप और हम क्या जानने को गए। जो तो पैसे के गद्दे बनाकर सो सकते हैं, लेकिन एक मजदूर 30 रुपए का महत्व क्या है। पुणे में रहने वाला एक शख्स है, वो मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है। जब ईद का दिन आता है, ईद के 2 दिन पहले उनकी बेटी गुड़िया आती है। बाबा जान, मोहल्ले के सारी बच्चियों के बाप ने कपड़े ला कर दे दिए, हमें भी कपड़े की जरूरत है। बाप रिक्शा चलाने वाला कहता है, ए बेटी रो मत मेरी गुड़िया, तू आंख से आंसू मत निकाल, तेरी आंख में मैं आंसू देखता हूँ, मेरा दिल फटने लगता है। मैं 8 घंटा रिक्शा चलाता हूँ ना, कल से मैं 12 घंटा रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मैं लाकर तुम्हें कपड़े दूंगा। अल्लाह समझ। माशाअल्लाह हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। जरा 2 मिनट मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मेरी तकरीर खत्म होगी। मेरी बातें मैं अब समेटने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। शायर इंटरनेशनल तशरीफ ला चुके हैं। हम और आप समझते हैं 30 रुपया कुछ नहीं है, पुणे की सरजमीन है। एक रिक्शा चलाने वाले से जब उसकी बेटी गुड़िया 8 साल की कहती है, पापा जान मोहल्ले के तमाम बेटियों को उनके बाप ने कपड़ा लाकर ईद में दे दिया है, हमें भी चाहिए। बाप कहता है, बेटी गुड़िया मैं 8 घंटे नहीं 12 घंटे रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन तेरे लिए कपड़े का इंतजाम जरूर करूंगा। इतना कहना था। बाप जब ईद का दिन आया, सुबह सवेरे अपनी बेटी 8 साल की गुड़िया के लिए वो बाप का फ्रॉक लेकर आया, कपड़ा लेकर आया है। बेटी नया लिबास पहनती है और दौड़ कर जाती है मोहल्ले की बच्चियों को दिखा दे। ऐ अमीर की बच्चियों सुनो, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने मुझसे प्यार करने वाला बनाया है। मेरे बाप को अल्लाह ने वो दिल अता फरमाया है। मेरे बाप रिक्शा चलाता है तो क्या हो गया, लेकिन मेरा बाप मुझे भी कपड़ा ला कर दिया है। ये देखो, ईद के दिन तुम अगर नया कपड़ा पहनी हो, मैं भी तो नया कपड़ा पहन कर आई हूँ। अमीर की बच्चियों ने जब ये सुना, अमीर की बच्चियां ताना देने लगती है कि लड़की सुन, अरे तेरे बाप ने कपड़ा तो ला कर दिया है, हाथों को ऊपर करती है और कहती है, सुन कांच की चूड़ियां तेरे बाप ने दिया है क्या? अब वो बेटी जब सुनती है 8 साल की रिक्शा चलाने वाले की गुड़िया दौड़ कर जाने लगती है, ए अमीरों की बेटी सुन, मैं अभी जाती हूँ, मेरा बाप इतना बड़ा मुझसे मोहब्बत करने वाला है कि मुझको जरूर मेरा बाप अभी चूड़ियां कांच की ला कर देगा। आप कहते हो 30 रुपया कुछ नहीं है, उन मजदूरों का हक मारने वालों, अल्लाह के घर में आपको जवाब देना होगा। अब वो गरीब की बेटी दौड़ कर जाती है, रिक्शा चलाने वाले बाप से कहती है, पापा जान आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी मैं ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा हूँ। पापा जान अमीरों की बच्चियों ने हमें ताना दिया है, हमें तो कपड़ा आपने दिया, कांच की चूड़ियां हमें चाहिए। इतना कहना था। बाप कहने लगता है, बेटी मेरी गुड़िया आज माफ कर दे मेरी बेटी, आज मैं अगर रिक्शा लेकर जाऊंगा, जमाने वाले बड़े बेवफा है, जमाने वाले बहुत ताना देंगे। देखो देखो कितना बड़ा भुक्कड़ है जो ईद के दिन भी रिक्शा लेकर निकल गया है, ईद के दिन भी पैसे की इतनी भूख है, ये रिक्शा लेकर निकल गया है। इतना कहना था। बेटी जिद करने लगती है। बाप कहता है, बेटी मेरी गुड़िया आज सब्र कर ले, कल तेरा बाप जहां से होगा मेहनत करके तुझे जरूर कांच की चूड़ियां ला कर देगा। इतना कहना था। बाप समझाकर ईदगाह तो चला गया है। ईदगाह में जैसे भी इमाम साहब ने सलाम फेरा है, उधर से वो किसी छोटे बच्चे ने दौड़ के आकर सदा लगाई, चाचा जान कसम हो गया
5 साल की गुड़िया फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। उस बच्ची को किसने बताया कि तू फांसी पे लटक जा? हाँ हाँ साहिब, उस गुर्बत ने उभारा है। हम जिनके बारे में चाहत सोचते हैं, 30 रुपया हमारी नजर में कुछ नहीं है, लेकिन याद रखो लोगों, अगर उस मजदूर रिक्शा चलाने वाले के पास अगर वो 30 रुपया होता तो उसकी बेटी, वो 8 साल की गुड़िया फांसी के फंदे पे लटकती। आप कहते हो 30 रुपया कुछ नहीं है, इसलिए मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दिया करो। इसलिए लोगों, दौलत में सुकून नहीं है, बंगला और गाड़ी में सुकून नहीं है, बल्कि सुकून अगर है तो अल्लाह के फजल में सुकून है। इसलिए आप हुजूर फरमाते हैं, हमेशा कभी भी अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। ऊपर वालों को तू देखेगा, तेरा दिल मुस्तरिब हो जाएगा। अगर तेरे दिल में ये पैदा हो किसी को देखकर, या अल्लाह इसको इतना मिला, हमको कुछ भी नहीं, कभी जाकर फुटपाथ में सोने वाले गरीबों को ठंड में देख लेना। कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेरे मालिक, कम से कम उस फुटपाथ पे सोने वाले से तूने मुझको बेहतर बनाया है। कम से कम मुझे सर छुपाने के लिए झोपड़ी अता फरमाया है। कभी आप सोचें, मोटरसाइकिल बाइक वाला साइकिल वाले को देखे अल्लाह का शुक्र अदा करे। हमेशा नीचे वालों को देखे, ऊपर वालों को मत देखे। ऊपर वालों को देखेंगे तो दिल मुस्तरिब होगा, नीचे वालों को देखेंगे दिल में सुकून पैदा हो जाएगा। इसलिए पंडित ने कहा, जितनी बातें मैंने कहा, इस्लाम मानवता सिखाता है। इस्लाम धर्म हम लोगों को आतंकवाद नहीं सिखाता, बल्कि इंसान, इस्लाम धर्म तो लोगों को, इस्लाम मजहब तो लोगों को प्रेम सिखाता है, मोहब्बत करने सिखाता है। तभी तो पंडित ने कहा था, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़ लोग, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोग, जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान लोगों, उसकी बड़ी है शान। और सैयद शाह इकरामुद्दीन अलैहि रहमा का रोज़ा सामने है। एक शेर मेरे जहन में आया है, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोज़ा असल तुम्हारी, सुंदर सरली मनोहर मंगल, सुंदर सरली मनोहर मंगल, आसीर में करीना सिमरमद। पीर हमारे इकरामुद्दीन बाबा, कर वो करम अपना शुभ बाबा, कर वो करम अपना शुभ बाबा। संत के तू अभिनायर ज्ञानी, संत के तू अभिनायर ज्ञानी, जग के मनोहर शुभ हर ज्ञानी। कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोज़ा असल तुम्हारी। हयात बाकी तो जरूर मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा ऐसा लगे, पूरा मजमा लगे कि मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाने रहमा तामना का, भूल गए? शाने रहमा
دنیا کی ضرورت